각자 분주한 삶의 현장 속에서 굴하지 않고 시간과 장소를 이렇게 만들어서 예배의 자리에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다. 이 시간 오직 주만 바라보며 주의 부르심과 임재가 있는 예배로 나아가십시다. 먼저 우리가 찬양으로 주를 바라보면서 지난 주간 우리 각자가 살아왔던 삶을 되돌아보고 또 하나님께 감사할 것과 회개할 것들을 또 주께 아뢰면서 우리의 시선을 오직 우리를 부르신 그 주님께만 고정하며 바라보는 시간들 가지겠습니다. 찬양하며 기도하며 오직 주만 바라보겠습니다. 주의 성소로 들어가네. 주의 말씀 있는 곳, 제 씻음과 참 안식을 누리겠네. 주의 성소로 들어가서 참 평안 얻겠네. 큰 기쁨과 감사로 찬양 드리리. 주님 앞에 나오라. 감사함으로 나오라. 신실하시며 자비로우신 주님 앞에 나오라. 주님 앞에 나갑니다. 주의 사랑의 품에 크고 놀라운 사랑 날 온전케 하시네. 주의 성소로 들어가네. 주의 성소로 들어가네. 주의 말씀 있는 곳, 제 씻음과 참 안식을 누리겠네. 주의 성소로 들어가. 주의 성소로 들어가서 참 평안 얻겠네. 하나님, 지난 한 주간 동안 나의 길 속에 늘 동행자가 되어주시고 먼저 앞서 인도하여 주시니 감사합니다. 그런 주의 인도 속에서도 한눈 팔고 거룩하지 못한 생각과 욕심과 본능 속에 휩쓸려 살아왔던 것 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 이 시간 흔들리고 방황하는 그곳에서도 함께해 주시고 변함없는 길과 계획과 모든 걸음이 되어주시는 우리 하나님만 바라보겠습니다. 그 예배로 나아갑니다. 용서하시고 회복하시고 우리를 거룩케 하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 하나님, 우리가 나아가겠습니다. 주님의 뒤를 쫓습니다. 할렐루야. 할렐루야. 하나님께 영광의 함성 올려드릴까요? 할렐루야. 예. 여호와를 즐거이 불러 기쁨으로 주께 나
축하지어다. 할렐루야. 주의 사랑과 인자하심이 영원하십니다. 오늘 우리를 향한 주의 자비하심이 영원하십니다. 할렐루야. 할렐루야. 우리 영원히 변하지 않으시는 신실하신 주님을 찬양할까요? 변찮는 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지 우리를 깨끗게 한 피는 무궁한 생명의 물일새. 생명을 구원한 친구들 하나님 찬양을 합시다. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 예, 아멘. 주님의 깨끗한 보혈을 날마다 입으로 간증해 담대히 싸우며 나가세. 천국에 들어갈 때 십자가 튼튼히 붙잡고 십자가 튼튼히 붙잡고 날마다 이기며 나가세. 머리에 혈류가 주 앞에 찬양할 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셔. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 변함없는 주님을 찬양합니다. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that
You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Let's sing it again. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Let's sing this out together. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became blood. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're wonderful to me. Goodness, Lord, your goodness, Lord, You paid it all down. goodness, Lord, it's the price you paid. We lay it down. So hear our heart. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon. Come on, let's declare that tonight. I'll never know how much it costs to see my
You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Sing, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, oh, you're worthy, altogether wonderful to me. Oh, you're lovely, lovely, lovely. Price you paid for love. We lay it all down to You can give have our hearts to you. So we sing. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 주는 거룩 오직 주님만이 주는 거룩 영광 받으소서 주는 거룩 오직 주님만이 주는 거룩 영광 받으소서 영원히 찬양합니다 더욱 사랑해요 주 보좌 영원히 거하니 주께 더 가까이 주는 거룩
주께 더 가까이 영원히 찬양합니다. 더욱 사랑해요. 주 보좌 영원히 거하리 주께 더 가까이. 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십시다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 2026년 8월 16일, 우리 8월 세 번째 주 또 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 오늘 창세기 28번째 시간이고요. 25장에서 26장의 본문의 역사를 살펴갑니다. 하나님의 뜻을 따라가는 사람들, 오늘 이삭에 대한 부분을 우리가 살핍니다. 오늘 본문에 해당되는 창세기 25장 19절에서 23절까지 먼저 봉독해 드리겠습니다. 다음은 아브라함의 아들 이삭의 족보다. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 40살 때에 리브가와 결혼하였다. 리브가는 밧단 아람의 아람 사람인 부두엘의 딸이며 아람 사람인 라반의 누이다. 이삭은 자기 아내가 임신하지 못하므로 아내가 아이를 가지게 해달라고 주께 기도하였다. 주께서 이삭의 기도를 들어주시니 그의 아내 리브가가 임신하게 되었다. 그런데 리브가가 쌍둥이를 배웠는데 그 둘이 태 안에서 서로 싸웠다. 그래서 리브가는 이렇게 괴로워서야 내가 어떻게 견디겠는가 하면서 이 일을 알아보려고 주께로 나아갔다. 주께서 그에게 대답하셨다. 두 민족이 너의 태 안에 들어있다. 너의 태 안에서 두 백성이 나뉠 것이다. 한 백성이 다른 백성보다 강할 것이다. 형이 동생을 섬길 것이다. 아멘. 예, 우리는 지난 시간까지 우리 성경의 원 역사 이후에 이제 등장하는 그런 이 믿음의 이야기, 인물들에 대해서 하나님의 뜻을 따라가는 사람들 중에 이제 아브라함에 대해서 우리가 8회에 걸쳐서 긴 시간 동안 살펴봤습니다. 성경은 하나님이 우리에게 하나님의 마음을 보여주는 편지라고 했죠. 이 편지는 이 땅의 역사 이야기로 전해지고 있는데 이 성경을 어떤 각도와 어떤 질문을 가지고 보는가에 따라서 이 성경의 이야기를 해석하는 방향들이 많이 달라지게 됩니다. 자, 그래서 우리는 지금 우리가 살피고 있는 원역사 이후에 등장하는 인물들의 이야기를 살피면서 이 이야기를 통해서 하나님께서 우리에게 스스로 계시하시는 그 하나님은 어떤 분이신지, 그리고 그 하나님께서는 어떻게 일하시는지,
그리고 그 이야기들이 보여주는 믿음이란 뭐고 믿음으로 산다는 것이 무엇인지 하는 그런 질문을 가지고 우리가 성경을 살펴오고 있습니다. 자, 그 무엇보다 하나님에 대한 바른 이해, 그러니까 하나님의 일하심에 대한 바른 이해가 있어야 성경 이 전체 역사와 이 이야기들, 이 사건들을 바르게 이해할 수 있습니다. 자, 이 세상에 수많은 종교들이 있는 것도 이단들이 막 튀어나오는 것도 결국은 뭐냐? 그들이 생각하고 바라는 어떤 신, 자기들의 하나님에 대한 이해가 다 다르기 때문인 거죠. 같은 개혁교회 안에서도 예정과 선택, 또 반응과 순종 등의 생각이 다 다른 것도 다 성경의 역사와 사건을 어떻게 이해하느냐에 따라 그렇게 달라지기 때문에 우리는 다른 유명한 신학자들의 철학과 훌륭한 목사님들의 설교, 그들의 생각과 그들의 주장을 듣기 전에 사실은 먼저 이 성경의 역사를 따라 우리가 바르게 하나님이 어떤 일을 일해 오셨는가라는 것을 알아야 되는 겁니다. 그래서 우리는 성경을 연대기적으로 창조로부터 그 역사를 살펴오면서 하나님이 어떤 분이신가 하는 것을 집중적으로 우리가 살펴왔는데 우리가 역사를 통해 알게 된 하나님은 어떤 분이셨습니까? 자, 창조로부터 보면 하나님은 온 천지만물을 창조하신 하나님이셨죠. 인간을 창조하실 때 각자의 자유지를 지닌 인격적 존재로 창조하셔서 하나님과 함께하는 그 관계를 맺을 수 있는 그런 존재로 창조하신 하나님이셨습니다. 그래서 아담과 하와가 선악과를 따먹을 때도 하나님은 저들이 하나님의 뜻을 알면서도 다른 생각을 가지고 스스로 결정을 해서 행동하는 데 있어서 하나님이 의도적으로 개입을 해서 통제하거나 조정하지 않는 분이셨습니다. 인간은 타락의 그 결과로 결국 어떻게 됐습니까? 하나님을 두려워하게 되면서 이제는 하나님과 동행할 수 없는 완전히 분리된 길을 걷게 됐는데 그 분리된 길은 우리 스스로 돌이켜 다시 되돌아올 수 없는 다시 가야지 이런다고 될 수 없는 그런 결국 그 길의 끝은 지옥을 향한 길이었습니다. 그래서 하나님은 그 죽음의 길에서 생명의 길로 그 백성들을 인도해 주시는 하나님이신데 근데 그럼에도 불구하고 각기 제 길로 가버린 이 아담 이후의 첫 세대는 결국 어떻게 됩니까? 물로 심판을 받아서 모두 죽음의 길로 가게 됩니다. 그러나 하나님은 그 중에서도 하나님의 음성을 듣고 믿고 하나님의 말씀의 길을 따르는 노아를 구원해서 또 새로운 세계를 열어 새로운 세상의 기회를 주시는 하나님이셨죠. 그러나 인류는 또다시 바벨탑 사건을 통해서 반역의 일을 벌였고 그래서 또다시 하나님의 뜻이 아닌 각기 제 길로 가버렸습니다. 자, 그럼에도 불구하고 하나님은 심판의 칼을 드셔서 그 자리에서 끝장낸 게 아니라 언어를 분리시키셔서 모든 민족과 열방으로 흩으시는데 하나님은 그런 불순종의 세계로 흘러가는 인간들이 흘러가는 가운데에도 그 하나님의 음성을 듣고 믿고 그 말씀대로 사는 그 사람들을 찾으시고 또 저들로 하여금 그 죽음의 길에서 생명의 길로 나아가는 그런 길로 인도하시는 하나님이셨습니다. 자, 이런 역사를 보면 하나님은 전지전능하시고 무소부재하신 하나님이시지만 당신의 어떤 그 무한한 힘으로 당신이 원하는 대로 마음대로 일하는 분이 아니라 하나님이 자유지를 주어 창조한 인간들이 자기의 선택의 이 의지를 가지고 스스로 행하는 것을 그대로 인정해 주시면서 일하시는 분이다라는 것을 우리가 알았습니다. 그냥 당신의 뜻대로 뭔가를 예정해버리고 또한 자기가 선택한 인물을 억지로 끌어내서 역사를 일구어 그냥 그렇게 가는 게 아니라 먼저 하나님은 사람을 찾으시고 부르시고 초대하시고 그 사람이 그 부르심에 아브라함처럼 반응할 때 하나님께서 그와 꿈꾸시고 원하시는 것을 말씀하시고 그런 그들의 순종을 통해 하나님의 역사, 믿음의 역사를 이루어 가시는 겁니다. 그래서 그 약속을 듣는 이들이 그 언약을 주시는 하나님을 스스로 믿고 그래서 그 하나님과 그 약속을 신뢰함으로 그렇게 스스로 말씀대로 행해가는 것을 통해서 하나님은 이 땅 인간들과 일하신다는 거죠. 그래서 우리가 보는 역사가 이렇게 꼬이고 늘 하나님이 계시지 않은 것처럼 진행되는 것 같아 보이는데 이런 역사는 하나님이 계시지 않아서 생기는 일이 아니고요. 하나님이 그렇게 일하시기로 하셨기 때문에
우리에게 자유를 의지를 주시고 그걸 존중하기로 하셨기 때문에 그래서 이렇게 이 세상이 흘러가고 있는 거 잊지 말아야 됩니다. 그리고 그렇다고 해서 하나님의 뜻이 이루어지지 않는 게 아니라 이렇게 부족한 인간들이 역사를 이렇게 복잡하게 만들어도 결국 하나님께서는 그 인간들을 포기하지 않으시고 미리 말씀하신 대로 그 뜻대로 완전히 그 일을 성취해 가시는 하나님이십니다. 자, 그래서 우리가 살폈던 아브라함의 경우를 통해 본 하나님의 일하시는 방법에 대해서 우리가 바르게 좀 기억을 해야 되는데, 첫째는 뭐였습니까? 아브라함을 부르셨죠. 둘째는 아브라함이 믿음으로 반응을 했어요. 그리고 순종의 삶을 살아갈 때, 셋째, 하나님께서 아브라함과 더불어서 하나님의 살아계심을 알리는 그런 동역을 하실 수 있었습니다. 그러니까 하나님이 아브라함의 삶을 일일이 간섭하신 것이 아니라 아브라함으로 하여금 약속을 믿고 살아가게 하셨기에 그런 와중에 저들이 만들어내는 큰 실수, 아내가 납치당하기도 하고 이스마엘을 막 낳기도 하고 이런 걸 또 이해하시면서 비록 그 꼬인 것을 역사 속에서 풀어낼 수 없었다고 해도 그들 스스로가 바로 그렇게 꼬인 상황과 환경 속에서도 다시 일어서서 끝까지 하나님의 신실한 뜻을 따라서 스스로 믿음으로 살아가는 그런 삶으로 인도하시는 하나님이신 것을 우리가 살핀 겁니다. 그래서 꼭 기억해야 될 것은 하나님은 사람들이 믿음으로 반응할 때 일하실 수 있는 분이라는 거죠. 하나님은 사람들이 하나님의 그 존재에 관심도 없고 그 하나님의 뜻대로 사는 일에 아무런 관심도 없는데 하나님이 외쳐 부르시고 말씀하시는데도 전혀 신경을 쓰지 않고 있는데 저들의 마음을 전능한 능력으로 조정해서 당신이 원하시고 계획하신 것을 행하도록 하는 그런 분이 아니신 겁니다. 그러니까 하나님은 사람을 부르시고 그 부르심에 반응하는 자들과 그들과 역사하십니다. 비록 그 부름에 응답한 사람들의 실력을 볼 때 바닥을 치고 형편이 없다고 해도 하나님을 믿고 그 말씀의 방향대로 나아가려고 한다면 하나님께서 이 아브라함을 그렇게 믿음의 조상의 자리로까지 세워가시듯이 그들을 순종하며 나아가고자 하는 그들을 그렇게 하나님의 마음을 품은 그런 귀한 존재, 열방의 제사장으로 세워가실 수 있는 겁니다. 자, 하나님의 부르심에 믿음으로 마음을 열어야 하나님의 인도하시는 목적과 그 진심을 알 수 있는 거죠. 그래야 하나님의 뜻을 알 수 있고 그 뜻을 알아야 순종의 삶도 살 수 있는 거예요. 그런 사람들은 순종의 과정에서 저들이 실수하고 실패하더라도 항상 그 하나님의 음성에 귀를 열고 있기 때문에 하나님께서 바른 길이 무엇고 어떻게 살아가야 하는지를 말씀하는 것을 듣고 아브라함처럼 실패했던 그 자리에서도 다시 일어나서 믿음의 길을 따라 걸어서 결국 하나님의 진실한 마음을 알게 되는 친숙한 친구와 같은 관계로까지 이끌어 가시는 거죠. 자, 그렇게 된다면 마치 아브라함이 아들 이삭을 번제로 바치려 할 때 고민과 갈등이 있어도 하나님을 신뢰하고 그분의 의도를 알았기에 순종의 길을 걸어 하나님으로 감탄하게 하는 성숙한 믿음을 살게 되는 거죠. 하나님은 사람들이 너무도 부족해서 하나님을 믿고 그 말씀대로 순종하려는 마음을 가진 사람들을 결국 아브라함을 친구라 부르시듯 그렇게 우리를 당신의 친구의 자리로 이끌어 가시는 성숙해 하시는 분이십니다. 이제 오늘부터 우리가 그래서 살피는 아브라함 이후 계속되는 하나님의 뜻대로 살아가는 사람들 이삭과 이 야곱의 이야기를 묵상하고 나누어 갈 때 하나님은 이렇게 하나님을 믿고 믿음으로 반응하는 사람들과 역사를 만들어 가시는 분이다라는 이 사실을 잊지 마시고 이야기들의 내용을 잘 읽고 살피면서 공부해 간다면 하나님의 마음과 그 진실한 뜻을 온전히 알고 성장하는 그런 자리로 분명히 나아가게 될 겁니다. 자, 그래서 계속되는 역사 이야기는 어디입니까? 아브라함의 아들 이제 이삭에 관련된 이야기죠. 지난주 살폈던 25장 이스마엘의 족보 이후 이어지는 19절에서 34절의 이삭의 족보에 대한 이야기는 이삭의 이야기로 시작이 되는데 사실은 이스라엘이라고 하는 이 민족의 시작이라고 기원이라고 할 수 있는 이 야곱 이 인물에 대한 이야기가 거의 주된 주제로 나오는 것을 볼 수 있습니다. 아브라함의 아들은 이삭인데 이 이삭과 관련된 내용들을 쭉 읽다 보면 마치 야곱의 이야기를 하려고 이삭을 등장시킨 것처럼 보이는 정도입니다.
자, 25장 후반부부터 26장, 27장, 28장에 이삭의 이야기가 나오고 계속해서 야곱의 이야기가 창세기 거의 끝까지 나오고 있는데 이 다양해지는 역사 이야기 속에서 하나님께서 우리에게 알게 하시고자 하는 것을 우리가 잊지 않게 하기 위해서 바로 여기 25장 19절에서 34절에 야곱과 에서가 어떤 인물인지라는 것을 먼저 묘사해 주고 있는 겁니다. 그래서 하나님께서 아브라함을 선택하신 이유는 하나님 자신과 하나님의 약속을 믿는 아브라함과 같은 믿음의 다음 세대를 세워가시도록 하기 위한 것이다 라는 이 분명한 뜻이 있었는데 그 믿음의 세대가 어떻게 계속되어지는가 하는 이야기가 바로 이삭의 이야기고 야곱의 이야기고 그 부름받은 믿음의 사람들의 그 역사 이야기가 되는 겁니다. 그래서 바로 나와 우리의 이야기가 될 수 있다는 거죠. 자, 그런데 이 이야기를 읽어갈 때 아브라함의 이야기에서도 바른 안목으로 보지 않으면 이해되지 않는 그런 구절들이 있었던 것처럼 야곱과 에서의 이야기가 그렇기 때문에 여기 25장에서 야곱이 어떤 인물이고 또 에서는 어떤 인물인지를 미리 확실하게 알려줘서 이 본론을 읽어갈 때 혼선이 없게 하기 위한 서론 부분에서 미리 결론적인 이야기를 이렇게 해주고 있는 겁니다. 자, 그래서 여기 25장 후반부에서 정의를 내리는 에서와 야곱이 어떤 인물인가라는 걸 잊지 마시고 또한 더불어 하나님이 어떻게 일하시는가 하는 것도 잊지 않고 내용을 읽어가야 바르게 성경을 이해할 수 있는 겁니다. 자, 그래서 25장 19절부터 내용을 보면 이삭은 40세 리브가와 결혼을 하고 20년이 지난 60세가 돼서야 이제 쌍둥이 자녀 에서와 야곱을 낳죠. 자, 리브가가 시집을 온 지 20년 만에 어렵게 아기를 가지게 된 건데 아이들이 뱃속에서 너무 발길질을 막 서로 해대니까 임신하고 있는 상태에서 너무 힘들어서 하나님께 도움을 구하는 기도를 했죠. 자, 그런데 하나님께서 이런 리브가에게 이렇게 말씀하십니다. 25장 23절 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 너의 태중에 있구나. 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 자, 임신 상태가 너무 힘들어서 기도를 했는데 하나님께서 이렇게 이야기를 해주시는 거예요. 그 이유는 새벽 묵상을 통해 더 나누어 가도록 할게요. 어찌됐든 그래서 아이들을 출산하는데 그 첫 아들 에서가 나올 때 둘째 야곱이 형의 발꿈치 이 뒤를 붙들고 나왔다라고 말해줍니다. 어느 나라 역사에든 항상 지도자를 특별한 존재로 만들려고 이제 굉장한 그 이 탄생 설화 같은 걸 만드는 걸 보지 않습니까? 자, 어쩌면 이스라엘이라는 나라의 직접적인 조상이 되는 사실 이 야곱에 대해서 좀 더 큰 의미를 두기 위해서 창세기에서 이런 식으로 임신 때부터 탄생의 순간까지 특별하게 언급한 것일 수도 있습니다. 자, 그런데 이 구절을 마치 하나님께서 이렇게 미리 정하셔서 앞으로의 역사를 이런 식으로 만들어 가겠다고 하는 하나님의 일방적인 선택으로 이걸 받아들이면 하나님의 공의로우심에 이제 문제가 생기게 되더라는 거죠. 자, 그러면 이미 정해진 운명론처럼 돼서 받아들이게 되고 그래서 그렇게 선택한 사람들은 아무리 야비하고 비열하고 그렇게 행동한다고 해도 결국 하나님의 선택에 의해서 이 사람들이 이미 선택받았기에 잘 되고 축복받는다. 이런 식으로 너무 어리석은 그런 해석을 할 수밖에 없죠. 자, 이런 구절을 묵상할 때 아까 말한 하나님의 일하시는 방법을 우리가 항상 잘 염두에 두고 이 이야기들을 분별해 가야 됩니다. 구약의 마지막 말라기서에서 1장을 보면 이스라엘 백성들이 하나님께 자기들을 도대체 어떻게 사랑해 주셨습니까? 막 따질 때가 있었거든요. 그때 1장 2절 나 여호와가 말하노라 에서는 야곱의 형이 아니냐. 그러나 내가 야곱을 사랑했고 에서는 미워했고 그의 신들을 황폐하게 하였고 그의 산업을 광야의 이리들에게 넘겼다. 이렇게 말씀하십니다. 자, 그래서 이 구절을 근거로 23절을 이해하려고 할 때 하나님께서 마치 사람이 태어나기도 전에 그렇게 그 운명을 따라 선택하셨고 그 사람들의 운명이 그래서 정해졌다라고 생각하면서 하나님의 선택은 무조건적이고 절대적이니 어쩔 수 없다 이렇게 생각을 합니다.
여러분, 그러나 우리가 이렇게 말씀하시는 실제적인 역사 이야기인 아브라함과 이삭과 야곱의 이야기를 살펴보고 있는 그 입장에서 보면 이것은 그런 의미가 아니고요. 아브라함을 통해 살폈듯이 하나님의 부르심에 반응하고 그 말씀에 따라 순종하는 그 길을 걷는 사람과 동행할 수 있는 것을 말하는 거예요. 그러니까 23절은 하나님이 태어나기도 전에 그렇게 운명을 결정하고 해야 될 역할을 줬다는 게 아니라 하나님의 전지전능하신 능력으로 미래를 미리 아시는 그 예지라고 하는데 이 예지의 능력으로 말씀해 주시는 거죠. 창세기 원역사 이후에 나오는 그 인물들의 이야기는 지금 하나님께서 특별히 선택하고 예정한 사람들의 축복받는 이야기를 하는 게 아니고요. 바벨탑 사건으로 지금 다 흩어져서 각기 제 길로 간 그 상황에서 하나님의 이 부르시는 음성을 듣고 하나님께로 나아와서 하나님의 뜻을 따라가는 사람들, 그러니까 욕정의 세상 속에서 새 속에 빠지지 않고 하나님과 동행하며 살아가는 믿음의 삶이 뭐냐라는 걸 그래서 이렇게 말해주고 있는 겁니다. 자, 그래서 너무도 평범하고 우리와 전혀 다름이 없는 우리가 똑같은 이 아브라함의 삶을 통해서 믿음으로 살아가는 것이 무엇인지를 보여주는 거고, 그래서 계속해서 이삭의 이야기, 야곱의 이야기를 통해서도 바로 그런 하나님의 진실한 이 마음, 이 뜻을 전하고 있는 겁니다. 아까 서두에서 하나님께서 일하심에 있어서 하나님을 믿고 믿음으로 반응하는 사람들과 역사를 만들어 가시는 그런 분이라고 했는데, 아브라함이 그렇게 반응하는 사람이었고, 그리고 이제 이삭과 야곱, 또 에서의 이야기에서도 우리는 이 사람들이 어떻게 하나님의 부르심을 그 반응을 하고 계속해서 아브라함과 같은 그런 동행에, 하나님과 동행하는 길을 걸어가는가 하는 것을 살펴봐야 하는 겁니다. 자, 25장 27절부터 보면 야곱이 팥죽 한 그릇에 에서의 장자권을 파는 이야기를 바라보는 것도 이제 그런 눈으로 봐야 돼요. 야곱이 얼마나 야비한가 하는 것이 주제가 아니고요. 에서가 얼마나 하나님의 약속과 그 말씀의 가치를 따라 살아가는 것에 있어서 무관심하고 자기의 느낌과 만족을 위해 살아가는가 하는 이게 주제입니다. 이것에 대해서 히브리서 기자는 12장 16절 음행하는 자와 곧 한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망년된 자가 없도록 살피라 라고 말해주죠. 여기 25장 후반부에서 하나님께서 말씀하시고자 하는 큰 핵심은 앞으로 이야기가 어떻게 전개되든지 에서는 하나님의 약속과 믿음에 큰 관심이 없었던 롯과 그의 딸 이스마엘과 같은 존재였고, 야곱은 할아버지 아브라함과 또 아버지 이삭으로부터 전해받은 그 하나님의 약속과 말씀과 믿음에 관심이 있었던 사람이었다라는 것을 이제 계속 이어지는 이야기를 읽어갈 때 늘 염두에 두고 읽어야 됩니다. 자, 그래서 25장에서 우리가 이 사실을 바르게 인식하지 못하면 뒤따라 나오는 이야기들에서 바른 하나님이 누구냐라는 이해를 바르게 갖지 못하고 오해할 수 있는 그런 가능성이 많은 겁니다. 자, 25장 후반부의 이야기를 읽어갈 때 이런 큰 안목으로 보지 못하고 그냥 야곱은 사기꾼, 야비한 자라고 들었던 대로 인식하고 읽어가면 하나님이 아브라함 이후 함께 역사하시고 그 약속을 이루어가는 존재에 대해서 그저 하나님이 특별히 택하고 고른 사람들만 되는구나 하는 이런 식의 오해가 생기죠. 물론 야곱은 계속되는 이야기를 보면 그의 신앙의 실력이나 삶을 살아가는 실력은 참 형편이 없었던 건 분명히 맞아요. 그러나 그렇게 보면 아브라함이나 이삭도 아내를 누이라고 이게 속일 정도의 형편없는 삶인 건 마찬가지죠. 자, 그러니까 하나님은 우리의 신앙의 실력을 보고 삶의 성격과 그런 어떤 능력을 보고 우리를 부른 것이 아니고 누구라도 이 모습 이대로 그냥 받아주시고 부르시는 분이시고, 그 하나님의 부르심에 응답할 때, 그래서 실수하고 실패하면서도 하나님의 뜻을 따라 살아가려고 할 때 그 형편없던 아브라함을 믿음의 조상으로 성장시켜 가듯이 그렇게 형편없는 우리를, 여러분과 저를 하나님의 백성답게 세워가시고 인도해 주시는 분이십니다. 자, 그래서 교회는 목사만 나를 비롯해서 그렇게도 형편없는 이 사람들이 많이 있는 거예요. 이 형편없음에서 시작해서 점차 하나님의 큰 꿈을 꾸는 아브라함과 같은 그런 존재가 되게 하시는 거죠. 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 이끄시는 겁니다. 자, 우리는
이 야곱은 아주 뭐 교활하고 사기꾼이고 야비한 그런 존재라는 설교를 자주 들어왔는데 야곱이 그런 사람이 아니었을 가능성이 많은 증거가 있어요. 27절을 보면 좀 야곱에 대해 다르게 이해할 수 있을 겁니다. 25장 27절. 두 아이가 자라 에서는 날쌘 사냥꾼이 되어서 들에서 살고 야곱은 성격이 차분한 사람이 되어서 주로 집에서 살았다라고 말합니다. 자, 여기서 야곱을 뭐라고 표현했냐면 조용한 사람, 차분한 사람이었다라고 번역을 하고 있는데 이 조용한, 차분한이라는 이 단어의 히브리어 원어를 살펴보면 그 뜻이 blamelessness, integrity. 그러니까 이런 의미를 가지고 있는 걸 볼 수 있어요. 자, 주석을 참고하면 활동적인 사냥꾼인 에서와 비교하기 위해서 조용한 사람, 차분한 사람으로 표현하는 것 같다라고 말을 하는데 그런 의미로 쓸 수 있는 단어가 따로 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 이 단어를 택해서 썼다는 것은 분명히 이 야곱을 설명하고자 했던 의도가 있다는 걸 볼 수 있죠. 그러니까 삶을 살아감에 있어서 야곱은 어떤 사람이에요? 인테그리티한 성품으로 진실성 있는 삶을 추구하는 사람이었다라는 걸 알 수 있습니다. 비록 야곱이 자기 중심적인 태도를 가지고 많은 실수를 하는 미숙한 사람처럼 보일 수 있어도 그는 하나님이 아브라함에게 약속한 그 사명에 대해서 믿음으로 반응하며 나아갈 수 있는 존재였습니다. 그래서 사람의 허기짐을 이용해서 뭐 팥죽 한 그릇에 장자권을 사는 그런 이야기는 야곱의 어떠함이 포커스를 두는 그런 얘기가 아니고요. 25장 34절 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 믿음을 가볍게 여김이었더라. 아멘. 이렇게 말해요. 즉, 그 장자권을 팥죽 한 그릇에 팔아버리는 에서의 이 마음 태도를 보여주고 이게 어떤 것이냐. 이걸 지금 얘기해 주는 거예요. 자, 그러니까 야곱은 하나님의 약속에 대해 반응하는 자라면 에서는 전혀 그런 일에 관심조차 없는 삶. 자기 만족과 유익을 위한 이 세상의 것에 취해 있는 그 롯과 그의 딸들과 같은 그런 삶이었다는 겁니다. 자, 성경에는 장자권에 대한 이야기들이 종종 나오는데 우리나라 같은 경우도 장자권 굉장히 중요하죠. 어느 사회나 이 장자가 가지는 기득권은 대부분 인정받고 있습니다. 더불어 장자권은 특권인 동시에 책임을 지는 거라고 볼 수 있는데 특권은 누리면서 책임을 지려 하지 않을 때 그 가정은 불화가 일어나고 관계가 깨어지죠. 그러니까 성경에서 말하는 장자의 특권은 첫째, 가정을 통솔할 수 있는 아버지의 권위를 공적으로 계승한다는 의미가 있었고 둘째, 부친 사후에 재산 상속할 때 다른 형제보다 갑절의 재산을 상속받고 또한 한 가문의 그 제사장 같은 역할을 하는 그런 것이었죠. 자, 근데 성경을 보면 하나님께서도 장자권을 통해 가문의 질서를 지켜주시지만 단지 이 장자라는 이 권리, 타이틀만이 아니라 그 부르심에 맞는 바른 책임, 특별한 믿음의 계승자가 될 때 그게 이제 존중되는 걸 볼 수 있어요. 자, 그렇지 않을 때 단지 뭐 장자다라는 이 명분만으로 그의 믿음과 아무런 상관도 없이 특별히 영적인 제사장으로서의 역할들이 계속적으로 주어지지 않는 것을 우리는 성경을 통해 분명히 볼 수 있습니다. 그래서 장자라는 명분보다 중요한 거는요, 하나님을 믿는 제사장으로서의 역할을 바르게 지켜내는 겁니다. 자, 그 당시, 뭐 지금도 그렇지만 가정의 질서, 사회의 질서상 장자가 가지는 권리와 유익들이 있는 것은 사실이지만 성경의 내용을 살펴보다 보면 결코 장자권, 이 타이틀을 가지고 있는 것이 중요하다라고는 분명히 말하지 않습니다. 믿음의 활동은 장자권을 가진 자에게 흘러가게 하기 위한 게 아니고 첫째는 하나님에 대한 믿음을 가진 자들, 둘째는 그래서 말씀대로 끝까지 순종하는 자들을 통해 흘러가는 걸 볼 수 있습니다. 당장 지금 우리가 살고 있는 살피고 있는 이삭도 마찬가지고 야곱도 마찬가지로 저들은 장자가 아니었단 말이에요. 그러나 저들에게 믿음의 혈통이 흘러간 것은 하나님의 일방적인 편에 때문이 아니고요. 저들은 아브라함을 통해 약속하신 하나님의 약속을 스스로 믿고 그 약속대로 살아갔기 때문입니다. 자, 그래서 다시 말하지만 여기 25장 19절부터의 중요한 포인트는 야곱이 아니라 에서라는 인물이 느낌과 감각대로 사는 존재고 보이지 않는 것에 대한 안목이 전혀 없는 하나님의 약속에 대해 전혀 무관심한 삶을 살아가는 그런 모습을 보여주고 있다는 거예요.
그는 하나님을 알았지만 하나님의 뜻대로 사는 일에는 관심이 없었습니다. 자기가 필요한 거, 장자로서 가져야 될 혜택에는 민감해서 만약에 동생을 죽이려고까지 했지만 자기가 장자로서 지켜야 되는 하나님과의 약속과 믿음에는 전혀 관심이 없었던 거죠. 그러니까 에서는 오늘날로 말하면 나쁜 남자, 멋진 남자, 세상의 여자들이 다 찾는 그 잘나가는 남자 스타일이었을 것인데 그는 영적인 것을 보지 못했고 관심도 없었고 눈에 당장 보이고 현실적으로 느끼는 것, 당장 내가 원하는 것들에 치중된 그런 태도를 가지고 살던 존재였습니다. 그러니까 에서나 야곱은 쌍둥이였기 때문에 뭐 털이 북실하냐 아니냐, 좀 피부가 붉으냐 아니냐 하는 것 외에는 아마도 생긴 것은 거의 똑같은 그런 존재였을 거예요. 나중에 야곱에게 그 이삭이 속는 거, 아버지 이삭이 속는 걸 볼 때 아마도 몸에 털이 난 것 외에는 신체나 생김새나 같은 이런 외형이 비슷했을 것이라고 보는 건 거의 맞다고 봅니다. 자, 그렇게 똑같은 생김새를 가진 쌍둥이였는데, 그리고 또 보세요. 아버지 이삭으로부터 똑같이 배웠죠. 또 더불어서 그 시기를 역사적으로 살펴보면 할아버지 아브라함과도 15년 동안 같이 살았어요. 그러니까 믿음으로 사는 삶을 분명히 배웠을 건데, 근데 이 똑같은 쌍둥이 두 사람이 살아가며 바라보는 것은 완전히 극과 극의 모습이었습니다. 사람들은 보이는 것, 느끼는 것, 내가 하고 싶은 것에 많은 비중을 두고 살아가기 마련이죠. 그러나 성도인 우리는 이 창세기 에서와 야곱의 장자권에 대한 이야기를 통해서 성도들은 절대 그런 존재가 아니다라는 사실을 잘 깨달아야 됩니다. 이 이야기를 통해서 하나님이 기대하시는 성도는 보고 느끼는 것을 넘어서 보이지 않지만 하나님의 약속을 믿는 믿음의 삶을 살아가는 그런 존재다라는 사실을 잊지 마십시오. 우리는 보이지 않지만 살아계신 하나님과 그 약속을 믿고 살아가는 존재들이에요. 그게 성도예요. 그래서 우리는 항상 보고 느끼는 것을 넘어서는 영적인 감각을 가지고 살아가는 존재들이 되어야 됩니다. 25장 후반부는 이렇게 앞으로 전개될 내용에서 바르게 볼 수 있는 이런 안목을 주는 그런 내용이다라는 거 잊지 마시고, 하나님께서 인격적으로 반응하는 사람들과 일해 가시는 하나님의 일하시는 방법과 더불어 계속되는 그런 이야기를 살펴갈 수 있기를 바랍니다. 자, 계속해서 26장인데요. 자, 26장에서는 이삭의 이야기로 흉년을 맞은 이 이삭이 애굽으로 식량을 찾아가려고 하는 그런 얘기가 나옵니다. 마치 아브라함의 이야기 시작에서 아브라함도 그 흉년이 들어서 가나안에 들어왔을 때 흉년이 들어서 바로 이집트로 가야 했던 그런 상황과 거의 비슷한 걸 볼 수 있어요. 자, 그 시대에 팔레스타인 지역에 흉년이 와도 항상 그 이집트의 그 곡창지대에는 식량이 끊어지지 않는다라는 것을 대부분 알고 있었기 때문에 주변에서 흉년을 만나면 당연히 이집트로 가는 것, 식량을 구하러, 이 다반사였고 일반적인 일이었습니다. 자, 그래서 이집트로 가기 위해서 어떤 길로 갔느냐? 해변길을 하려고 했던 것 같아요. 비아 마리스를 이용하려고 했던 건지 보니까 먼저 블레셋 지역을 갈 수밖에 없었어요. 그랄 땅으로 이제 지나가게 되는데 거기 도착했는데 하나님께서 이삭에게 그때 나타나셔서 아버지 아브라함과 약속했던 이 땅에 네가 머물면 너의 아버지 아브라함과 내가 약속한 것을 다 이루어서 천하 만민의 복을 받는 존재가 되게 할 거다라고 말씀해 주시거든요. 그러니까 아브라함이 내려갈 때는 아무 말씀하지 않으셨던 것 같은데 이렇게 이삭이 내려갈 때는 하나님이 이렇게 나타나셔서 분명하게 말씀해 주셨습니다. 자, 이때 이게 중요한 거예요. 이삭이 아브라함을 닮았다라고 하는 게 뭐냐면 그렇게 하나님의 음성을 들었을 때 그 말씀 듣고 그 땅에 머물렀습니다. 하나님의 뜻대로 순종했다는 거죠. 지금은 흉년이에요. 가장 위기에 봉착한 상황이었는데 그 하나님의 말씀을 들었을 때 그걸 그대로 믿었고 그리고 그냥 하나님 말씀대로 이집트로 가지 않고 그 땅에 머무는, 그러니까 딱 아브라함 같은 그 모습을 보여주는 거죠. 자, 그러니까 이삭도 아버지 덕택으로 사는 그런 존재가 아니라 아버지 아브라함으로부터 배우고 소개받은 하나님을 스스로 믿었고 그 하나님의 말씀대로 살려는 순종의 삶을 스스로 살았다는 거죠. 그러니까 하나님은 어떤 사람을 특별히 택해서 그가 어떻게 살든지 간에 당신이 원하는 대로 이끌어 가시는, 편애하시는 분이 아니고요. 그 누구든 하나님의 부르심을 듣고 그 말씀대로 반응하고 믿음으로 하나님 주신 약속과 말씀의 가치를 따라 순종하는 자를 사랑하신다고 그랬어요. 그리고 더불어 그런 사람들과 당신의 나라를 이루어 가신다는 거예요. 자, 그러니까 아브라함의 믿음이 이삭을 구한 게 아니고요. 이삭 자신의 순종하는 믿음으로
하나님의 약속을 이어가는 사람이 된 거죠. 믿음의 조상이 되는 거예요. 물론 믿음의 조상이라고 할 수 있는 아버지 아브라함으로부터 하나님의 이야기를 듣고 하나님과 더불어 살아가는 모습을 보는 혜택은 있었죠. 그러나 그의 아들들인 에서와 야곱의 경우를 보면 같은 혜택을 받고서도 둘이 완전히 다른 삶의 길을 걷는 것을 볼 때 하나님은 하나님의 그 부르심을 듣고 반응하며 그 주신 말씀대로 순종하는 그 사람 이삭과 아브라함과 당신의 약속을 이루어 가시는 것을 우리가 분명히 알 수 있는 겁니다. 자, 또 한 가지 주목할 것은 하나님은 이삭에게 말씀하시면서 그의 아버지 아브라함이 어떤 삶을 살았는지를 말씀해 주시는데 26장 5절입니다. 이는 아브라함이 내 말에 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이라 하심이라. 자, 그러니까 성경이 아브라함에게 하나님께 뭘 해라, 어떻게 무슨 말을 했다, 이게 하나도 적혀 있지는 않아요. 적혀 있지는 않지만 지금 이 구조를 통해 보면 하나님께서는 분명히 아브라함에게 하나님의 명령과 계명과 율례와 법도 이 모든 것을 말씀해 주셨다라는 걸 알 수 있죠. 그러니까 하나님의 명령과 계명, 율례와 법도가 무엇인지는 아마도 그 시내산, 나중에 이제 시간이 흘러서 시내산 율법을 통해 구체적으로 기록되어서 이제 알게 됐다고 보는데, 아브라함만이 아니라 그 이전 세대들에게도 비록 기록으로 전달되는 그런 흔적은 없어도 하나님 분명히 이런 뜻을 알렸고 전달했을 거다라고 우리가 짐작할 수 있죠. 자, 그러니까 성경 역사에 나오는 모든 사람들이 하나님의 뜻을 몰라서가 아니라는 거예요. 하나님의 뜻대로 살기를 원치 않기 때문에 그들이 각기 제 길로 간 거예요. 하나님의 뜻은 아브라함을 통해 보듯이 하나님을 알고 믿는 자들을 통해 전해지도록 하셨어요. 그래서 우리 성도들에게 하나님의 진심을 전하고 예수님의 복음을 전하는 전도의 삶, 이 4세대 이 생명의 법칙, 이거는 우리 존재의 목적이고 하나님께서 나를 택하여 부르신 그 분명한 목적이라는 거 잊지 말아야 됩니다. 오늘날도 하나님께서는 분명히 여러 가지 방법으로 모든 사람들을 생명의 길로 지금 초대하고 막 부르고 계시는 거예요. 그 복음 전파죠. 그러니까 전도하는 소리를 뭐 좋게 듣든 나쁘게 듣든 뭐 서울역에서 피켓 들고 뭐 예수천당 불신지역 이런다고 막 부정적으로 반응하는 분도 많은데 어쨌든 분명히 들었다라는 거거든요. 또는 인격적으로 잘 대화를 통해서 이러신 분이구나라고 듣든지 분명한 거는 이 시대 수많은 사람들이 하나님의 초대하심을 듣고 있다는 거예요. 그게. 그래서 하나님은 그 잔치에 초대되어 온 자들에게 그냥 그렇게 교회당에 모여 살다가 천국 가자 그렇게 말하는 게 아니고 강단을 통해서 하나님의 뜻과 마음을 성경의 역사와 말씀을 통해 분명하게 말씀하고 계십니다. 그래서 교회당에 온 백성들에게 하나님은 성장의 자리로 갈 수 있도록 하기 위해서 뭐 봉사로, 동역의 일로, 그러니까 인턴으로, 리더로 자라갈 수 있는 그런 길로 부르시는 거예요. 분명히 아마 우리 교회 안에서 리더들과 저와 누구나가 다 1대1로 그 성장에 대해 분명히 부르고 있을 겁니다. 초대하고 있는 거예요. 자, 그래서 이제 순종과 불순종을 하는 그 결정은 그 음성을 들은 그 사람, 바로 여러분들이 결정하게 되어 있다는 거죠. 자, 그러니까 성경을 배울 수 없어서가 아니라 배우고 싶지 않아서 문제라는 거예요. 진리가 선포되지 않는 게 아니고 자기가 듣고 싶은 것들을 찾고 있기 때문에 문제인 거예요. 자기가 듣고 싶은 것만 찾고 있어서. 물론 일부 교회 강단에서 성경과 역사를 통해 하나님의 진실을 만날 수 있도록 인도하지 않고 쉽고 먹기 좋은 것만을 막 자꾸 주는 그런 병폐가 있는 경우도 있지만, 그러나 누구라도 정말 하나님의 뜻을 알고자 하는 일에 관심이 있다면 분명히 바르고 온전하게 배우고 알아갈 수 있는 그런 길들은 열려 있습니다. 하나님이 부르시는 음성을 듣고 교회에 나온 여러분들 모두가 그래서 성실하게 성경과 역사를 통해 하나님의 진심을 알아가고, 그래서 아브라함처럼 이삭처럼 하나님의 그 뜻을 따라 살아갈 것을 결단하고 축복된 말씀의 가치를 따라 가는 길에 스스로 기쁨으로 걸어가는 순종의 길로 나아가는 여러분 되기를 축원합니다. 자, 26장에 계속되는 이야기는요, 아브라함의 때와 똑같은 사건의 반복 이야기예요. 여러분들이 읽어가면서 아브라함의 경우를 통해서 배웠던 이 성경적 원리들을 잘 적용해서 이삭의 그 같은 사건을 통해 반복적으로 우리에게 말씀하시고자 하는 하나님의 뜻을 잘 발견하는 시간 되길 바랍니다. 자, 26장의 마지막 절에서도 25장 후반부에서 알려준 것처럼 에서가 어떻게 하나님의 뜻과 관련 없는 길을 걸어가는 사람이었느냐라는 걸 보여주면서 이 26장이 마무리됩니다. 자, 우리 차분히 좀 읽어가시면서
성경을 역사적으로 하나님께서 어떻게 일하시고 누구를 찾으시고 또 믿음의 약속이 어떻게 그럼 이 실천되어 흘러가는가 잘 분별해서 아브라함에게 주어진 그 약속을 오늘 이 시대 우리도 이어갈 수 있는 바로 믿음의 삶을 살아가는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 오늘 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 묵상하십시다. 믿음의 삶이란 물론 내 자신을 위로한 것이 될 수도 있지만 자기 위안을 위한 것에만 머물러서는 안 되고요. 하나님이 부르신 그 생명의 길로 나아갈 수 있는 바른 길에서는 변화가 있어야 됩니다. 신앙이 어린아이일 때는 철부지 같을 수 있지만 우리의 신앙은 그렇게 그런 시간부터 점점 성장하고 성숙하도록 부름을 받고 있습니다. 자, 하나님은 그래서 그 부르심에 응답하는 그 아브라함을 통해서 이 썩어가는 세상에 생명의 길로 나아가는 그런 길들이 무엇이고 또 그 어둠을 밝히는 빛과 소금 된 하나님 나라 백성답게 사는 게 뭐냐라는 걸 보여주시는 거죠. 하나님의 부르심에 믿음으로 응답할 때 하나님께서 그 일을 이루어갈 수 있는 겁니다. 이삭은 오늘 나오는 우리 이삭은 아버지로부터 하나님을 소개받았으나 결국 그 스스로 하나님을 믿고 그 약속을 따라 주도적으로 살아감으로 하나님께서 아브라함을 잇는 약속의 백성으로 이끌어 주신 거죠. 하나님의 부르심에 반응하고 따라가는 아브라함, 이삭, 야곱이 있었기에 하나님의 뜻이 이루어졌듯이 하나님의 부르심에 반응하고 따라가는 여러분과 내가 될 때 하나님의 뜻이 이루어지는 것 잊지 마십시오. 그 하나님의 부르심에 믿음으로 반응하고 그래서 그 말씀대로 살아가는 믿음의 백성으로 나는 서고 있는가? 잠시 우리 잘 깊이 묵상해 보길 바랍니다. 처음에는 아버지 아브라함의 본을 따르는 신앙의 삶을 살았지만 이제 이삭이 스스로 하나님의 뜻을 따르는 사람이 된 것처럼 우리도 처음에는 목사나 리더들의 안내를 받겠지만 거기에 의존하고 의지하는 게 아니라 내 스스로 하나님의 부르심을 듣고 믿음으로 반응하며 순종의 길로 나아가는 우리가 될 수 있어야 됩니다. 나는 과연 그런 길을 걸어왔는가? 차분히 좀 되돌아보십시오. 자, 그런 나였는지를 되돌아보시면서 오늘 들은 말씀을 또 마음 깊이 새기고 또 그래서 하나님께서 우리를 통해 충분히 믿음의 그 흐름을 흘려갈 수 있도록 하나님 나라의 일을 하실 수 있도록 결단하는 마음을 가지고 잠시 우리 함께 기도하기 원하는데, 첫째, 하나님 나에게 스스로 일어설 수 있도록 연결해 주신 우리 영적인 지체들, 목사나 리더들을 통해 이삭과 같이 스스로 서서 하나님의 약속을 이루는 주체가 되지 못하고 영적으로 돕는 이들을 의존하고 의지하며 영적인 불구자처럼 살아왔던 것 회개합니다. 용서해 주옵소서 기도하시고, 두 번째, 하나님께서 너무도 형편없는 내 모습 이대로 불러주시고 받아주셔서 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 하기를 원하시는데 믿음의 일을 애서처럼 내팽겨쳐버리고 나의 만족과 유익을 추구하는 삶을 살아가는 그런 식이 아니라 야곱과 같이 부족하더라도 그 모습 그대로 나를 부르신 하나님의 뜻을 따라 나아가고자 하는 내가 되기를 결단합니다. 기도하시고, 마지막 세 번째, 하나님 나의 믿음을 다른 사람에게 의존하고 핑계대는 신앙이 아니라 내 모습 이대로 주께 가까이 나아가며 나를 부르시고 인도하시는 길을 따라 담대히 믿음으로 가는 내가 되길 원합니다. 다 같이 이렇게 결단하며 함께 기도하겠습니다. 기도하십시다. 사랑의 하나님, 나에게 스스로 일어설 수 있도록 연결해 주신 영적인 지체들, 목사나 리더들을 통해서 이삭처럼 스스로 서서 하나님의 약속을 이루는 그런 주체가 되지 못하고 영적으로 돕는 그 사람들을 의존하고 의탁하고 그래서 영적인 불구자처럼 살아왔던 것 회개합니다. 용서해 주옵소서. 하나님께서 너무도 형편없는 내 모습 이대로 불러주셨고 받아주셔서 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 나를 이끄시고 계신데 믿음의 일을
에서처럼 내팽개쳐버리고 나의 만족과 유익만을 추구하는 그런 삶을 살아가는 그런 내가 되지 않고 야곱처럼 부족한 모습 그대로 나를 부르신 하나님의 뜻을 따라 나아가는 내가 되기를 결단합니다. 하나님, 나의 믿음을 다른 사람에게 의존하고 핑계대는 신앙이 아니라 내 모습 이대로 주께 가까이 나아가며 나를 부르시고 인도하시는 길을 따라 담대히 믿음으로 살아가는 내가 되기를 결단합니다. 이 한 주간도 그 부르신 믿음의 길, 그 하나님의 나라를 이루는 이삭과 같은 그런 존재가 될 것을 결단하고 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. (8월 16일) 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2026년 셀위크 29번째 주간입니다. 우리 교회는 셀 모임을 통해 생명 낳는 생명을 세우는 사명을 감당하고 있습니다. 생명 낳는 생명을 세우는 사명은 하나님의 전적인 은혜로 구원받은 모든 성도들의 존재의 이유입니다. 이것을 위해 우리가 구원받았고 우리가 이곳에 한 교회로 모여 하나님 나라를 이루며 지금까지 달려가고 있는 것입니다. 그러므로 모든 성도는 영적인 가정 셀에 속하여 말씀의 기초를 확실하게 쌓으며 그 말씀 위에서 지체들과 서로 격려하며 하나님께서 순종하는 우리를 통해 이루시는 치료와 회복의 놀라운 은혜들을 누리시기 바랍니다. 사랑의 돌봄과 성경과 역사 교육, 이것이 가장 중요하고 부름받은 자들의 핵심적인 사명인 것을 잊지 말고 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 8월 셋째 주인데요. 매월 세 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 전도입니다. 이 한 주간 더더욱 집중하여 하나님께서 우리를 부르신 증인된 사명에 순종하는 삶으로 나아갈 수 있기 바랍니다. 전도는 성도가 구원받은 이유이고 교회로 존재하는 목적임을 잊지 말고 더더욱 우리의 삶의 현장에서 사람들을 하나님의 마음이 있는 곳으로 인도하고 회개하고 하나님 나라로 들어올 수 있도록 하는 전도에 힘쓰는 우리가 되십시다. 8월 교회 소개반 첫 번째 모임이 있습니다. 매월 둘째 주와 셋째 주에 교회 소개반으로 모입니다. 교회를 처음 방문해 주시고 우리 교회와 함께 하시는 분들을 위한 모임입니다. 이 나눔을 통해 우리가 믿는 믿음과 우리 교회가 존재하는 목적과 그것을 이루어가는 방법에 대해 소개하며 여러분이 스스로 건강하게 교회를 선택할 수 있게 가이드하는 모임입니다. 교회를 처음 오신 분들은 누구라도 함께 오셔서 귀한 하나님의 부르심과 인도하심을 함께 누리는 시간 되시기 바랍니다. 모임 장소는 로봇 화이트홀 스몰 룸에서 모입니다. 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들을 환영합니다. 오늘 이곳 예배당 예배 그리고 영상 온라인 예배에 처음 참석해 주신 분들을 주의 이름으로 환영합니다. 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들이 되시기를 바랍니다. 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 웨스트백 뱅크홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 은행 교제실로 가는 문이 오후 2시 이후에 잠겨지게 되니 열린 번호를 아시는 셀 리더들과 셀 식구들이 새로 오신 지체들을 비롯해서 교제에 오시는 분들을 함께 인도해서 이동해 주시기 바랍니다. 모두 함께 교제의 공간에 오셔서 귀한 만남 나누시기 바랍니다. 다음 주일 예배도 계속해서 스카스 처치 예배당에서 예배 드립니다. 우리가 예배를 드리고 있는 멜번시티 CBD 안에 있는 스카스 처치 본당에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다.
또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 8월 셋째 주일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 예, 우리 계속해서 함께 우리 교회가 존재하는 목적을 선포하고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2026년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고 이제 각자 보냄을 받은 삶의 터 곳곳으로 돌아가셔서 우리가 보냄을 받은 그곳에서 그 땅의 풍요와 화려함에 유행에 속지 말고 휩쓸리지 말고 부르신 사명 따라 거룩한 빛과 소금으로 승리하는 귀한 제사장된 삶 살기를 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 오늘 말씀을 통해 이삭이 아버지 아브라함으로부터 하나님을 소개받았으나 결국 그 스스로 하나님을 믿고 그 약속을 따라 주도적으로 순종함으로 하나님께서 아브라함을 잇는 약속의 조상으로 삼으신 것을 확인하며 오늘 이 시대 그런 믿음의 혈통을 이어가는 믿음의 백성으로 살아갈 것을 결단하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘.